परम्परा यो नित्यमच्युतपदाम्बुजद्वरत्नव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानां पाद्यस्य न कुलपतेर्बहुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामनोद्भ्यां भूतं सरस्य मादापय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नागं पङ्कजनेत्तरान् यमुनावास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं पुरिकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकोराधिपौ भट्टार्यन् निर्मान्तयोगी जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभसुमनत्कोलेशदेवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे विश्ववागंसारपूरितं भवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सौनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। सृच्छब्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोननं सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंलग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दीपत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणो वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं मुरैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवकं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामत्वं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषड्गोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடன்னந்தங்கரூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னல் என்றும் பரமரைகள் அந்தாதிசெய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்புருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரேஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சண்கோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தியிடமான் சுமனதன் வாயந்த மலர்பாதம் வழங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாழ்த்துகளும் சோலை மதிலரங்கள் வன் புகழ்மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளத்தை தத்தாய் இராமானுசம் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்கனரையும் தடையாகி தப்பியிலும் ஒன்றினையும் வாழ்வினையும் போதும் பொதுவை அறிவோம் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமஹ. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ బ్రహ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించిన ఈ దివ్య ప్రబంధంలో మనం 7వ పదిలో 6వ దశకంలో చివరికి వచ్చాము. 10వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. ఇవన్నీ కూడా ఆ గుణాలు సౌందర్యాలు అన్నీ మానసికంగా అనుభవించి దివ్యానందాన్ని పొంది అబ్బాయి ఇవి ప్రత్యక్షం అయిపోతే బాగున్న ఒకసారి అని ఆశపడి అది లభించకపోయేటప్పటికీ మనస్సు ఒక్కసారి బెంగ పడిపోయి ఆళ్వార్ల యొక్క దుఃఖాన్ని ప్రకటించినటువంటి పాసురాలుగా ప్రత్యక్షానుభవం కోసం తల్లడిల్లే
ఆళ్వార్ల యొక్క హృదయావేదనగా ఈ దశకాన్ని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. 10వ పాసురం. ஏற்றரும் வைகுந்தத்தை அருளும் நமக்கு ஆயர் குலத்து ஈற்று இளம்பிள்ளை ஒன்னாய் கொக்கு மாயங்களே இயற்று கூற்று இயல் கஞ்சனை கொன்று ஐவர்காய் கொழுஞ்சேனை தடுங்கு ஆற்றல் மிக்கான் பெரிய பரம் சோதி புக்கார் மரியே. పెరియ పరం సోది స్వామి యొక్క జ్యోతి స్వరూపాన్ని, ఆ స్వరూపాన్ని ప్రవేశించినటువంటి ఏమిటి ప్రతిపదార్థం? ఒన్రాయి పొక్కు, ఒక్కడుగా వెళ్ళాడండి. ఒక్కడుగా వెళ్ళాడు. 2వ లైన్లో మధ్యలో ఉన్న పదం దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకోవాలి. ఒన్రాయి పొక్కు మాయంగళి ఎత్తి, ఎన్ని మాయలు చేశాడో చెప్పలేము. కూతు ఇయల్ కంజనై కొండ్రు, యముడికి కంసుడికి యముణ్ణి పోలిక చెప్పారండి. ఇక్కడ యముళ్ళాంటి కంసుడు అన్నారు. ప్రాణాలు తీయడమే పని. అలాంటి కంసుడికి కృష్ణుడిని ఎలాగా బాధ పెట్టాలా అనే యమస్వభావం అన్నమాట. అందుకోసమని ఇక్కడ కూతు ఇయల్ కంసనై, యముడిని, ఆ యముడు లాంటి స్వభావము కలిగినటువంటి కంసుని కొండ్రు, చంపి. ఎవరి కోసం ఇవన్నీ? ఐవర్కాయ్ కొడుం సేనై తడిందు, పంచపాండవుల కోసం సేనంతటిని చంపి. అత్తిల్ మిక్కాన్ పెరియ పరం సోది పొక్కో. అప్పుడు పెద్ద జ్యోతి స్వరూపం, పరమపదనాథుడి యొక్క జ్యోతి స్వరూపాన్ని చెప్తూ, ఆయర్ కులత్తు, అలాంటి జ్యోతి స్వరూపుడు ఆయర్ కులంలో, గోప కులంలో అవతరించి, నేను ఇళం పెళ్ళై, చక్కటి బాల్యం కలిగినటువంటి బాలుడు. కృష్ణావతారంలో ఏ వయస్సుకు ఆ వయస్సుకే అద్భుతమైనటువంటి చేష్టలు. అసలు బాల్య క్రీడలే సరిపోతుంది భాగవతం అంతా అనేలాగా ఉండేటువంటి అద్భుతమైన క్రీడలు చేసిన కృష్ణుణ్ణి ఏ తారు స్తుతించడానికి శక్యం కాదు. ఇలాంటి చేష్టలు, అలాంటి చేష్టలని మాట వరుసకి చెప్పడానికి మనకి అందేవి కాదు. వైకుందత్తైన మక్కరుడు, ఆ స్వామిని ప్రార్థించామా ఆయనే మనకి మోక్షాన్ని ఇస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ 10వ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. వ్యాఖ్యానం 221వ పేజీ, 7 వ్యాఖ్యానంలో. 7 10ాం పాటు, 7లో తర్వాత 6వ తిరువాయిమొழிలో మనకి 10వ పాసురం అన్నమాట. ప్రాప్యన్నవనే ఎన్నుమిడత్తై చొల్లి, మొట్టమొదటిగా ఏం చెప్పారండి? మనకి ప్రాప్యం, ప్రాపకం అని 2 మాటలు చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే ప్రాప్యుడు, చేరవలసిన, పొందవలసిన వాడు. ప్రాపకం, పొందించేవాడు. 2 ఆయనే. ఉపాయం, ఉపేయం. ప్రాపకం, ప్రాప్యం. ఇవి కొంచెం సంప్రదాయ పదాల్లో మనకు కనిపిస్తాయి తప్ప, వెళ్ళాలంటే ఆయనే తీసుకెళ్ళేది ఆయన దగ్గరికే తీసుకెళ్ళాలి. దారి ఆయనే, గమ్యం ఆయనే అని చెప్పడం అన్నమాట. అందమైనటువంటి విషయాన్ని. తన్నై పెరుక్కైకు సాధనం తానే ఎన్ను మిడత్తయ్యం సొల్లి, తనని పొందాలి అనుకుంటే ఉపాయం కూడా తానే, అంటే ప్రాపకము కూడా తానే. ఆ పదాలు 1-2 సార్లు వినేస్తే తర్వాత తేలిగ్గా అయిపోతుంది. ప్రాప్యం అంటే చేరవలసిన గమ్యం తాను, ప్రాపకము అంటే ఆ పొందే ఉపాయము. అవి 2 కూడా తానే అనే విషయాన్ని చెప్పి, విరోధ నిరసనం పన్నువాను అవనే ఎన్నుమిడత్తయ్యం చల్లి, విరోధ నిరసనం చేసేవాడు కూడా ఆ సర్వేశ్వరుడే. ఆ విరోధులు బయటైతే కంసాదులందరూ అంటే రామకృష్ణాది అవతారాలలో రాక్షసులుగానూ చెప్పుకోవచ్చు. మన జీవితంలో ఉండే కామక్రోధ లోభమో మదమాశ్చర్యాది భావాలను కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. విరోధ నిరసనం చేసేవాడు ఆయనే అని చెప్పి, ఇప్పుడు నమక్కు పేత్తుక్కు కన్నలు విన్రెక్కే ఇరింద పిన్బు
அவன் தன்னை நமக்குத்தரும் ఎన్నరిది ఇడిగిరారు. ఈ విధంగా ఫలం పొందడానికి అడ్లన్నీ కూడా లేకుండా చేసి అవన్నీ కూడా భగవంతుడే తనని తానే మనకి అందిస్తాడు. అసలు మామూలు మాటగా చెప్పేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే తనని తాను అందించడం అనేది ఎంత ధన్యులకండి దొరికేది. ఇదిగో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను రండి అని తను వచ్చి మన చెయ్యి పట్టుకొని తన దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళడం అనేది ఎలాంటి వాళ్ళకి సాధ్యమవుతుందండి? ఎంత అదృష్టవంతులకు సాధ్యమవుతుందండి? అది చెప్తున్నారు అనమాట. ఏతరు వైగంధత్తయ్యరు నమకు ஒருவரால் ஸ்வயத்னத்தாலே ప్రాపిక వండాదిరిక్కర శ్రీ వైకుంఠத்தை ఎవ్వరూ కూడా మన ప్రయత్నం చేత మనం పొందుదామంటే దొరికేది కాదు పరమ పదము. ఒరువరు ఎవరైనా సరేనండి, వాళ్ళు ఒరువరాలు ఎవరి చేతనైనా సరేనండి, స్వయత్నత్తాలే ప్రాపిక వండాదు, మన ప్రయత్నంతో మనం పొందలేనిది అలాంటిది ఇరిక్కరి శ్రీ వైకుంఠத்தை. అలా ఉండేటువంటి శ్రీ వైకుంఠాన్ని అవంతానే తరపర విరిక్కర నమక్కుత్తరం, తనంతట స్వామి తనంతట తానే స్వామియే అందిస్తే పుచ్చుకోవాలని ఉండాలి అని మనం అలా అనుకుంటాం. ఆయన మనకి ఇస్తే బాగుండని మనం అనుకుంటాం. మన ప్రయత్నంతో మనం దాన్ని పొందలేము. ఎల్లా అవలియాலும் அவன் స్వభావத்தை அறிந்து అత్తై తెరం నెరిందిరే యాదిలం. ఏంటంటే స్వామి స్వభావం తెలిస్తే తప్పకుండా మనకు మోక్షం ఇస్తాడు అని మనకు ఒక నమ్మకం, విశ్వాసం, ధైర్యం అన్నీ కలుగుతాయి. పిరవిరిక్కిరమనం బడియే పారావో ఎన్నెల్. పొందాలనే మనం ఎలాంటి వాళ్ళము, అది అయ్యో మనకి ఎక్కడ మోక్షం వస్తుందండి, ఎన్ని పాపాలు చేశామండి, మనం పరంపదం పొందగలవాండి అనే భయం అక్కర్లేదు. ఆయర్కులత్తి స్థిరం పిళ్ళై నంబడి పార్క అరియాద ముగ్ధన్. అదే గొప్పతనం. ఏమిటి అంటే మన కోసమని ఒక గొల్ల కులంలోకి వచ్చి మనం చేసే పాపాలేని పట్టించుకొని వాళ్ళకి పైకి కనిపిస్తాం. అన్నీ తెలుసు కానీ అదో పెద్ద అడ్డా ఏమిటని తొలగించి పాడేస్తాను, పక్కకు పాడేస్తాను. మన పాపాలకేసే చూడడం. ముగ్ధన్ అన్న ఒక పదం వాడారు. ముగ్ధుడు అంటే అమాయకుడిలాగా, ఎంత నష్టం చేస్తారని, ఇంత పాపాలు చేస్తారని ఇలాంటి వాళ్ళ అసలు ఏం పట్టించుకో అంటున్నారు ఇక్కడ. ముగ్ధ సాయుధ్యదో భూము ఎన్నక్కడ వదిలే ఆళ్వందార్ స్తోత్రంలో అంటారనమాట. అమాయకంగా పరమ పదాన్ని ఇచ్చే స్వామి. ఒక్క క్షణం ఆలోచిస్తే ఆయన అంత అమాయకుడు అండి, అంతగా ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నాడా? కానీ ఆ పొందిన వాళ్ళ ఆనందం అంత బాగుంటుంది అన్నమాట. ఇవ్వడం ఇరండు వగయ్యాలే శబ్దం వచిక్కడవదు ఈరెండు కొండు ముడివాయ్ ఈరాన విడమిళ్ళై ఎన్రాయ్ అతిముగ్ధన్ ఎన్నపడి అన్రిక్కే. అది ఇంకా ఎంత పసివాడు, మన దోషాలు గుర్తించలేడు. మన దోషాలు చెప్పడంలో సహస్రనామంలో ఒక నామం ఉంది చూడండి, అవిజ్ఞాత సహస్రాంశు. అవిజ్ఞాత తెలియనివాడు. ఏం తెలియనివాడు? మన దోషాలు తెలిసి కూడా తెలియనట్లు ఉండేవాడు. అది తెలియనివాడు అంటే. అంతేగాని ఆయనకు తెలియక కాదు, పోన్లే మనుషులు కాకపోతే ఎవరు చేస్తారు అని మన పాపాలని పక్కకు పెట్టేంత ఉదార హృదయము కలిగినటువంటి వాడు. ఈరాన విడంబిళ్ళయ్యన్ రాయ్ అతిముగ్ధనన్నపడన్రికే ఈనిళంబిళ్ళయ్యన్ రాయ్ కత్తిళంబిళ్ళయ్యన్నబడే. వాడ అప్పుడే పుట్టినవాడు చేస్తాడు చూడండి ఇవన్నీ కూడా. అంటే అమాయకుడు అన్నమాట. చంటి పిల్లాడు ఎందుకు ఏం చేస్తున్నాడు అర్థం ఏముండదు, ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాడు. అలా చేశాడు అని మనని స్వామి క్షమించేస్తాడు. తెలిసి చేసినవి కాదులే, తెలియక చేస్తున్నాళ్లే అని పక్కకు పెట్టేస్తాడు. ఇరండాలు అతిముగ్ధని అన్నబడి రెండు విధాలుగా అంటే ఎలాగా? ముగ్ధుడు అని సామాన్యార్థం తీసుకున్న, తెలిసిన పట్టించుకోకుండా ఉన్నవాడు అని విశేషార్థాన్ని తీసుకున్న,
ஒன்றாய் புக்கு கம்சனும் பொய்யே மாதுளனாய் வில் விழிக்கு என் அழைத்து விடா. కంసనికి పొయ్యే మాతులనాయి అని ఒక మాట పెట్టారండి. పొయ్యే మాతులను అంటే దొంగ మామయ్య, నిజమైన మామయ్య కాదు, అబద్ధాల మామయ్య. మామయ్య అయితే మేనల్లుండి చెప్పుకుంటారు ఏంటండి ఎవరైనా. అందువల్ల పైకి నాటకాలు ఆడేటువంటి దొంగ మామయ్య అనమాట. వీళ్ళు ఒక్కో ఆయన అందుకోసమని ఏదో ధనుర్యాగం అనేటువంటి మిషతోటి రప్పించాడు. ఎన్నరైతు విడ ఇవను పొయ్యే మరుమగనా ఎదుకో. నువ్వు దొంగ మామయ్యవైతే నేను దొంగ మేనల్లుండి అవుతాను. నాకు రాదా ఈ సంబంధాలు ఇవి కలుపుకోవడాలు, నటించడాలు ఇవన్నీ అని ఈయన అంతకంటే దొంగ మేనల్లుడు అయిపోయాడు. ఆ దొంగ మామయ్యకి ఈయన దొంగ మేనల్లుడు అయిపోయాడు. తానే కడవనాగా అభిమానించపోయి పుక్కానా ఎత్తు అండ్రికే. తానే దొంగ మేనల్లుడై మధురలో ప్రవేశించి ఆయన పట్టు ఒకటి పట్టాడు అని అలా అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్రికే విలువెన్ను కొండరు యాచిత్త ఇట్టు పోయి పొక్కెన్నుదల్. లేకపోతే విల్లుని విలవడం అనే వంకతోటి ఆ మధురలో ప్రవేశించాడు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అది ఒక వ్యాజం మాత్రమే. వ్యాజం అంటే వంక అన్నమాట. ఆ వంకతోటి వెళ్ళాడు మధురా నగరానికి. అంటే ఆహ్వానించాడు కదండి. లోకానికి ఏమనుంటుంది, మేనమావకి ఎంత ప్రేమ అండి, వాళ్ళని బలరామకృష్ణుల ఇద్దరిని ఆహ్వానించాడు అని లోకం అంతా ఆ ప్రేమ అంతా నిజమేనేమో అన్నట్లుగా నటిస్తే, నువ్వేనా నటించడం, నాకు అంతకంటే వచ్చు, నేను నీకంటే ఎక్కువ బాగా యాక్ట్ చేయగలను, అబ్బా మా మామయ్య కబురు చేశాడు వెడుతున్నాం అంటూ ఆనందం పొంగిపోయేలాగా ఈయన బయలుదేరాడు అనేటువంటి మాటని చెప్తారనమాట. 5 సార్లలో ప్రవేశించాడు. మాయంగళే అయత్తి ఈ ఎత్తి మాయం చేశాడండి. ఆ మధురలో ప్రవేశించినప్పటి నుంచి వేసిన ప్రతి అడుగు మాయే. ఏం చేశాడండి అలాగా? ఆయుధశాలయిలే పుక్కు ఆయుధంగళై మురిప్పదు. ఆయుధశాలలో ప్రవేశించి కొన్ని ఆయుధాలను తీసుకున్నారు. 1 ఈరంగొల్లయ్యై కొండ్రు పరివట్టం సాత్తువత్తు. రజకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనేమో కంసుడికి అద్భుతమైనటువంటి వస్త్రాలు తీసుకెళ్తున్నాడు. 2వది ఆయన దగ్గర నుంచి పట్టణంకి వచ్చాం, ఈ పల్లెటూరు వేషాలతో ఉంటే ఏం బాగుంటుందని రజకుడి దగ్గర ఆ వస్త్రాలన్నీ కూడా అపహరించి అవి తీసుకున్నాడు. కువలయాపీడత్తును కొంబై మురిప్పదు. ఇంకా కువలయాపీడం యొక్క దంతాన్ని విరిచేశాడు. మల్లరై కొల్లువదాన చాణూర ముష్టికులని నశింపచేశాడు. ఆశ్చర్యం గడేసైదు. చూడండి, వాక్యం ఒక్కటే, మొత్తం మధురా ప్రయాణం అంతా వాక్యంలోకి వచ్చేసింది. ఏమేం చేశాడు? ఆయుధశాలలో ప్రవేశించి ఆయుధాలు తీసుకున్నాడు. 1 చాకల్ని చంపి వస్త్రాలు తీసుకున్నాడు. 2 పూలయ పీడాన్ని చంపి ఆ బొమ్మలని నప్పిన పిరాటికి మంచానికి కోళ్లలాగా ఇచ్చాడు. 3 మల్లరై కొల్లువదాన ఆశ్చర్యంగా చాణూర ముష్టికుల్ని చంపాడు. ఇలాంటి ఈ ఎత్తుదల్ ప్రవర్తిత్తల్, ఇలాంటి చేసిన మాయా ఆశ్చర్యాలు ఎప్పటి సయ్యం పుక్కవారే వద్దై కేట్టు పొరొక్క మాట్లామై మృత్యు పోలే కిడరందనానాయుత్ కంసన్. ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటే కంసుడు అంటే వాడి మృత్యువుని వాడు ఆహ్వానించుకున్నాడు అంటారు. ఇక్కడ కృష్ణుని పిలిచాడు అంటే అయిపోయింది, ఇంకా అంతవరకు వెలిగిన వెలుగు అయిపోయింది. కృష్ణుని పిలిచాడు అంటే రా మృత్యువు నా దగ్గరికి అని ఆహ్వానించాడా అన్నట్లు. కూద్దియల్ కంజనై కొండ్రు, యముడు లాంటి కంసుడిని, అంటే కంసుడికి అన్ని కృష్ణుణ్ణి చంపే ప్రయత్నాలే ఎక్కువ అన్నమాట. అందుకని యముడితో పోల్చారు. మంచత్తిలే నిక్కర కంసనై ముఖం కీషప్పిడవిడ విట్టు కొండ్రు పొగట్టానా ఎత్తు ఈయల్లు స్వభావం. ఆ కంసుడిని ఎలా చంపాడో ఆ వర్ణన భాగవతంలో చాలా బాగుంటుందండి.
விகிழத்திரீட்டமவனீதலே பாதயாமாசா అని என்னது பொருள். ராஜத்ரோகிகளை கொல்லும் போது ராஜ சின்னங்களை వాంగి కొల్లువారై పోలే కాణ్యన్ అమ్మాళ్ళు. అమ్మాళ్ళు అనేటువంటి మహాపురుషులు ఈ కంసవధ చెప్పేటప్పుడు ఒక చక్కటి వ్యాఖ్యానం చేసేవారు. ఏమని చేసేవారో తెలుసా? ఎవరైనా సరే రాజకింకరులు ద్రోహాలు చేశారనుకోండి, వాళ్ళు రాజకింకరులు అని వాళ్ళకి గుర్తుగా తల మీద కిరీటాలు, భుజకీర్తులు, ఆభరణాలు అన్నీ ఉంటాయి. వాళ్ళని శిక్షించాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు? ముందు ఆ కిరీటాన్ని ఇతరులకు తీసి పాడేస్తారు, ఆ భుజకీర్తులు విరిచి పాడేస్తారు, తీసి పాడేస్తారు. మామూలు మనిషిని చేసి అప్పుడు చంపుతారు. రాజలాంఛనాలన్నీ దూరం చేస్తారు. అలాగా ఇక్కడ కూడా విగళ కిరీటమవనీతలే పాతయామాసా. ఆ కిరీటాన్ని ఒక్క తన్నేటప్పటికి కంసుల యొక్క కిరీటం భూమి మీద పడిపోయింది. అదే మరణ సూచన, ప్రారంభ దశ అన్నమాట. తాను కొడుత తరమాగయ్యాలే మత్తరు వరకు తెద్దు కుడలాగా వేణుమిరే. అది తాను చేసేటువంటిది ఆ రాజలాంఛనాలను తొలగించి చంపడం అనేటువంటిది ఏమండి ఎప్పటి నుంచి ప్రయత్నం చేశాడు? రోజుల పిల్లాడు అప్పటి నుంచే చంపే ప్రయత్నం కదండి. పోతన దగ్గర నుంచి, వత్సాసురుడి దగ్గర నుంచి, అసలు శకటాసురుడు రోజుల పిల్లాడ మీద బండి ఆవేశం, ఇలాగా వీళ్ళందరినీ చంపుకుంటూ అదావదు ఈశ్వరన్ కడత చిన్నంగల్ இருக்கில் அவன் தன்னாலும் கொல்ல போகாதங்கை ஆக தன்னைத்தான் அறிவதற்கு முன்பு கம்சன் வரவிட்டவர்களையும் அவன் தன்னையும் தப்புகைக்கு பண்ணி போந்தது. ஒருவன் நிரம்பினத்தை தான் அறிந்த பின்பு పాండవర్గల్ కార్యం செய்து தெரிந்த విత్తனை. చిన్నప్పుడంతా ఆ కంసుడు పంపిన రాక్షసుల్ని చంపుకుంటూ ఉండడం, కంసుడిని చంపేదాకా భార్యం సరిపోయింది. ఎలా రాశారో క్లారిటీ చూడండి. భార్యమంతా కంస ప్రేరిత రాక్షస సంహారం, కంస సంహారంతో సరిపోయింది. పెద్దవాడైన దగ్గర నుంచి పాండవుల్ని కాపాడుకోవడమే సరిపోయింది. వీళ్ళని కాపాడడం కోసమని పరోన్నిరింపిన తన్నై తాను అరింద పిన్బు పాండవరగల్ కార్యం సైదు తిరింద. పాండవుల యొక్క కోరికలు తీర్చడానికే సరిపోయింది. పాండవుల రక్షకుడుగా ఉన్నాడు. నిజంగా పాండవులు మైనస్ కృష్ణుడు అసలు చరిత్ర ఏముందండి? కృష్ణుడు లేకపోతే పాండవులకు చరిత్రే లేదు. ఏదో అహంకారాలతోటి శపథాలు చేసేయడం, ఇలా చేసామని ఈయన కాళ్ళు పట్టుకోవడం వచ్చి, సరే చేశారు కదా నడవండి నేను చూసుకుంటానంటూ ఈయన బయలుదేరడం. వాళ్ళందరి శపథాలు తీరేంత శక్తిని వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ఈయన ప్రోద్బలము, వెనుబలం కృష్ణుడే అని చెప్తున్నారనమాట. அவர்களை எடைய தேர்காலாலே விளக்கி பொகட்டானாயித்து ஆத்தல் மிக்கான் பிரதிபட்சத்தையும் வேறொழை வாங்கி பொகட்டு தர்மபுத்திரன் தலையிலே முடியையும் வைத்து இவள் குலைந்த குஜலையும் முடிப்பித்த விடத்திலும் நாதி ஸ்வஸ்தமனாக என்று எழுந்தருளித்தும். చాలా చక్కటి మాటలు. ఈ పాండవులని ఆదరించే వాళ్ళందరూ కూడా పాండవర్గళై చేరినవర్గళ్ళయ్యా. పాండవులని ద్వేషించే వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుని చూసి సారథి సారథి ఎన్నో వాయిపారిక్కొండు వర, ఏ సారథి అంటే ఎందుకు పిలుస్తున్నారు? ఓ వాయ్ నువ్వేంటి గుర్రాలు తోలుకునేవాడివి అని ఇన్సల్ట్ చేయడం అన్నమాట. సారథి అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా సారథి అండి చెప్పుకుంటే గౌరవమే. డ్రైవర్ గారు వచ్చారన్నది తప్పేం లేదు. వచ్చాడండి డ్రైవర్ అండి ఎందుకంటే ఏం చేస్తాడండి అని 4-5 సార్లు అన్నారనుకోండి, ఆకలివాడు మనస్సు ఎలా ఉంటుందండి? అలాగా పాండవ సారథి గర్వంగానే తను చేశాడు ఆ పని. కానీ ఓయ్ సారథి నువ్వు కూడా చెప్పడమేనా సారథి అంటే, నీ ఇదిలో నువ్వు ఉండు, గుర్రాలు తోలుకోవడం తప్ప నీకేమి రాదో అని ఇన్సల్ట్ చేయడం అన్నమాట.
అది చూడండి. సారథి సారథి ఎన్నువాయి పారికొండు వర அவர்களை இடைய தேர்காலாலே కుజక్కి పొగట్టానాయిత్. వాళ్ళని ఎలాగ చక్రాలతో మదించి పాడేశాడండి. సారథి అంటారా? సారథ్యంతో మీ బలం పట్టేస్తాను అంత స్పష్టంగా ఉంటుంది. యుద్ధ సందర్భం ఒక్కసారి ఆ చేత ఉన్నటువంటి చర్నాకోల ఇలా తిప్పితే అలా అనేటప్పటికీ అయిపోయింది వాళ్ళ బలం. వాళ్ళ మీద అర్జునుడు బాణాలేసి చంపాడు అనుకోండి. అర్జునుడు బాణాలేసి చంపడానికి వీలైన వాతావరణాన్ని కల్పించిన వాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అని చెప్తున్నారు. అంతేకాదు, ధర్మపుత్రం తలయిలే ముడియ్యం వైత్. ఒకటా రెండండి చేసినటువంటి ఉపకారాలు. ధర్మరాజుకు పట్టాభిషేకం ఎలా చేయగలిగాడండి? కౌరవులను చంపితే కదా. కౌరవులను ఎలా చంపగలిగాడండి? తను సారథ్యం చేస్తే కదా. ఇలా ఒకదానికి చూసుకుంటే కృష్ణుడు లేకపోతే పాండవుల జీవితాలు లేవు. అందువల్ల ధర్మరాజుని పట్టాభిషిక్తం చేశాడు. సరే, ఈవిడేం చేసింది? ఆ దుశ్శాసనుడు నా జుట్టు పట్టి లాక్కు వచ్చాడు కాబట్టి వాడి గుండెలు చీల్చిన రక్తం రాస్తే గాని నా కురులు నేను ముడి వేసుకోను అని ఆ జుట్టు విప్పుకొని ఉంది కదండి పాంచాలి. ఆ తలెండ్రు ఇవళ్ కులైంద కుజలయ్యం ఉడిపెత్త విడత్తిలం. ద్రౌపది వీడిన జుట్టు ముడి వేసుకునేలాగా చేసి నా తిస్వస్తమనాయందిరే ఎళిందరిళిత్తం. ఇన్ని చేశాడు గాని అమ్మయ్య చేశాను అని అమ్మయ్య అనుకోలేదండి. తృప్తి లేదండి. నాతి స్వస్థమనాహ అంటే ఎలా వెళ్ళాడండి? ఏ మాత్రము కూడా తృప్తి లేకుండానే తాను వెళ్ళాడు అని చెప్పడం అన్నమాట. ఎలాగా? నాతి స్వస్థమనాహ, ఏ మాత్రము స్వస్థత సుఖము లేని మనస్సుతోటి వెళ్ళిపోయాడు. అయ్యో వీళ్ళకేం చేయలేకపోయా అనుకుంటూనే వెళ్ళాడు. చేసిందంతా ఈయనే. యుద్ధం చేసింది ఈయనే, పట్టాభిషేకం చేసింది ఈయనే, ఆవిడ కొరులు ముడిపించింది ఈయనే. కష్టం వస్తే అన్నా అని పిలిచింది కానీ ఎవరిని పిలవలేదు ఆవిడ. ఇన్ని చేసినా కూడా ఆయనకి గోవిందేది యదా కృష్ణమాం దూరవాసనం రుణం ప్రవృద్ధమివ మే హృదయాత్ నా అపసత్పతి అనుకుంటూ వెళ్ళాడండి. గోవిందా అని పిలిచింది మా చెల్లెలు. అయ్యో ఏమీ చేయలేకపోయానే, హృదయంలోంచి ఆ బాధని తీయలేకపోతున్నాను. నాతి స్వస్థమనాహ, స్థిమితం లేదు. అయ్యో వీళ్ళకేం చేయలేకపోయా. ఈ స్థితిని మనం లౌకిక కుటుంబాల్లో చూస్తూ ఉంటాం. పెద్దవాళ్ళు అయిపోతారు, పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు అవి అవ్వవు, బాధ్యతలు ఏమీ తీర్చుకోరు. అది కాల ప్రభావం అనుకోండి. అలాగ వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోతారు, వీళ్ళ బాధ్యతలు తీర్చుకోలేకపోతారు. ఆ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అయ్యో ఏం చేయలేకపోయాను బెంగ పెట్టుకుంటూ పోతారే. ఈ విషయం కృష్ణుడు పాండవుల విషయంలో పడ్డాడు. పాండవులు కన్ని చేసి కూడా పాండవులకి ఏం చేయలేకపోయాను. నాటి స్వస్థమన ఇంద్రియందరెడుకు ஆத்தல் பொறையாய் க்ஷம பொறைமிக்கவனென்னுதல் அன்றிக்கே வலியாய் வலிமிக்கவனென்னுதல் இவத்தை இடைய அழியச் செய்து అడియాన బలియై చొన్నపడి. అది అన్నమాట. ఏం చేశారు అంటే ఇక్కడ స్వామికి తృప్తి లేదు. ఎంత చేసినా కూడా ఈయన ఇంకా ఏదో చెయ్యాలి అనుకుంటూనే వెళ్ళిపోయాడు. பெரிய பரஞ்சோதி புக்கவரியே கம்சனம் துரியோதத்தனும் இல்லாத விடத்தில் పరమపదిత్తిలే పోయి పొక్క పింబం. ఇక్కడ నంబిళ్ళయ్య గారి చిరు హాస్యం అండి, చిన్న హాస్యం. ఇక్కడ కంసుడు లేడు, దుర్యోధనుడు లేడు, ఎవ్వరూ లేరు. పరంపదంకి వెళ్ళాడు. అక్కడ కూడా నందకాన్ని పట్టుకుంటున్నట్టు. ఎందుకయ్యా ఇది పట్టుకుంటున్నాడు అని అంటే, కంసనం దుర్యోధనం అవనం ఇల్లాద విడత్తి వాళ్ళిద్దరు లేకపోయినా సరే
பரமபதத்தில போய் புக்க பின்பும் பரமபதம் கெடிపోయాక కూడా నిత్య సూర్యుల నడువే ఇరిందోమిరే ఎన్ను పారాదే. నా చుట్టూ నిత్య సూర్యులు ఉన్నారు, నేను పరమపదంలో ఉన్నాను అని కనీసం అనుకోకుండా దుర్యోధనన్ కర్ణన్ ఎండ్రు అసలే వైత కయ్యంత హనుమాయి. అడుగో దుర్యోధనుడు, అడుగో కంసుడు అంటూ ఆ కత్తిని ఇలా తీస్తుంటాడు. ఎక్కడ? పరమపదం. అంత మనస్సు లగ్నమైపోయిందనమాట. భారత యుద్ధంలో కృష్ణుడికి విరోధిగళ మేలే సీరిన సీత్తెన్ వాసనై అంగేయం అనువర్తితపడి, ఈ విరోధుల మీద చూపవలసినటువంటి భావాన్ని అక్కడికి వెళ్ళిన పరమపదంకి వెళ్ళిన ఏదో కలవరింతలాగా అడుగో దుర్యోధనుడు, అడుగో కందులు, కత్తి తీయండి ఇలా యాక్షన్సే చేస్తున్నట్టు. అంటే ఏమైంది? అతని మనసుని అంత దోచుకున్నారు అని చెప్పడం అన్నమాట. పాండవులు వాళ్ళ శత్రు నిరాసనం కోసం కృష్ణుడిని అంత ప్రార్థిస్తే వాళ్ళకి అన్ని ఉపకారాలు చేసి కూడా వీళ్ళ చరిత్రలు అయిపోయాయి, వీళ్ళ రాజ్యాలు అయిపోయాయి, వీళ్ళ మనవాళ్ళు వచ్చారు, ఇంత బాగానే ఉంది. కృష్ణుడికి మాత్రం ఇంకా అడుగో దుర్యోధనుడు, అడుగో కర్ణుడు, కత్తి దూసేయాలి. ఇలాంటి ప్రలాపాలు నిద్రలో కూడా తగ్గలేదు. ఎక్కడా నిద్రలో కాదు, పరమపదంకి వెళ్ళినా తగ్గలేదు. అంత ప్రేమని పాండవుల మీద చూపించారు. ఇది సామాన్యమైన వాక్యమే గాని చాలా గుర్తుపెట్టుకోవలసిన వాక్యం. కృష్ణుడికి పాండవులంటే ఎంత ప్రేమ అంటే ఇది రిఫరెన్స్ కాదు. ఎందువల్ల? వాళ్ళ వైపు ఉన్నాడు, వాళ్ళకి సింహాసనం కట్టబెట్టాడు, ఆవిడ జుట్టు ముడిచాడు, రాజ్యపాలన చేయించాడు, కష్టాల్లో తానే నిలబడ్డాడు. ఇవన్నీ లౌకికంగా. అవతారమైపోయి పరమపదానికి వెళ్ళిన దుర్యోధనుడు, అడుగో కర్ణుడు అంటూ వాళ్లే గుర్తొచ్చి కత్తిని పట్టుకోవాలా అనిపించేంత భ్రమకి గురయ్యేలాగా అయిపోయాడు స్వామి. అంత ప్రేమ పాండవులంటే. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ముఖ్యంగా మనం. ఈ వాక్యంలో ఉన్న అంతరార్థం అది. లౌకికంగా అవతారంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి సహాయం చేయడం ఈ లోకంలో ఉన్న క్రియ. అలౌకికంగా పరమపదానికి వెళ్ళిపోయాక కూడా అడుగో దుర్యోధనుడు, అడుగో కర్ణుడు, పాండవులకు ఎక్కడేం ఆపదొస్తుందో అని తుళ్ళిపడేలాంటి ప్రేమతత్వం పాండవుల పక్క కలిగినటువంటి వాడు. ఇది చాలా నంబిళ్ళయ్య గారు చేసినటువంటి హాస్యపూర్వకమైన ప్రేమ సిద్ధాంతం. చిన్న హాస్యం నింపారు. ఏమిటి? ఎక్కడైనా పరమపదంలో పెరుమాళ్ళు అవతారంలో పురుషుల్ని తలుచుకుంటారా? తలుచుకోరు. ఇది చిన్న హాస్యం, అక్కడ కూడా తలుచుకుంటున్నాడు అని. అంటే అంత గుండెలకి పట్టిపోయిందనమాట భయం. వాళ్ళని ఎలాగైనా చంపేయాలి అనేటువంటి ప్రేమ. భయం కంటే పాండవుల మీద ఉన్న ప్రేమ. ఆ ప్రేమ వల్ల వాళ్ళనే తలుచుకుంటూ దుర్యోధన్ ధనన్ కర్ణన్ என்று అసలే వైత కయ్యం తానుమాయి, ఆ కత్తి మీద వేసిన చెయ్యి కలిగిన వాడు విరోధిగళ మేలే సేరిన సిద్ధితెన్ వాసనై అంగేయం అనువర్తితపడి, పరమపదంలో కూడా ఈ లోకంలో ఉన్న పనులు చేస్తున్నాడు. ఇది చిన్న హాస్యం అన్నమాట. అంటే పాండవులని అంత ప్రేమించాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అన్న విషయాన్ని 10వ పాసురంలో చక్కగా చెప్తున్నారు. ஏற்றரும் வைகுந்தத்தை அருளும் நமக்கு ஆயர் குலத்து ஈற்று இளம் பிள்ளை ஒன்னாய் புக்கு மாயங்களே இயற்றி கூற்றியல் கம்சனை கொன்று ஐவர்காய் கொடும் சேனை கடிந்து ஆற்றல் மிக்கான் పెరియ పరం సోది పుక్కారియే. చాలా చక్కటి పాసురం. ఇందులో ఆ ఒక్క మాట మాయంగళే ఇయట్రి అనే ఒక్క మాటను తీసుకుంటే కృష్ణావతార వైభవం అంతా చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అంత బాగా రాశారు, రచించారు. నమ్మాళ్ళవారి యొక్క నాలుక మీద పెరుమాళ్ళు అలా నాట్యాలు ఆడారు అన్నమాట. 11 ఫలశ్రుతి పాసనం. పుక్కువరి ఉరువాయ్ అవునన్ ఉడల్ కీండు గంధం சக்கர செல்வம் தன்னை ஒருவர் செடவோபன் சொன்ன
மிக்க ஓராயிரத்தில் இவை பத்தும் வல்லாரவரை தொக்கு பல்லாண்டு இசைத்து கவரி செய்வர் ఏలయరే. తిరువాయిమడి అభ్యసించినటువంటి వాళ్ళని చంద్రముఖులైనటువంటి స్త్రీలు, ఏదో ఒక స్త్రీ అంటే అందం లేని వాళ్ళు అవ్వచ్చు, కుబ్జలు అవ్వచ్చు, భయంకర స్త్రీలు అవ్వచ్చు కాదు, అందమైన స్త్రీలందరూ చుట్టుముట్టి మంగళధ్వనులతో కీర్తిస్తారు, స్వాగతం పలుకుతారు. పరమపదానికి వందల మంది స్త్రీలు పురుషులు వచ్చి శతమాలా హస్తాహ శతమంజన హస్తాహ ఏదో పెద్ద పెద్ద విశేషాలు చెప్తారు. 100 మంది చేతుల్లో మాలలు, 100 మంది చేతుల్లో సెంట్లు, 100 మంది చేతుల్లో పట్టు వస్త్రాలు, ఇలాగా 500 మంది ఎదురొచ్చి పరంపదంకి తీసుకెళ్తారండి. ఒక్కడు దండయుడు, ఒక్కడు సెంటు పూయడు, ఒక్కడు పిలవడు. ఈ బతుకులా అనుకోక్కర్లేదు. పరమపదంకి వెళితే అన్ని సన్మానాలు జరుగుతాయి. అందువల్ల మృత్యు అంటే భయపడక్కర్లేదండి. ఎప్పుడు వస్తుందో అంత సన్మానం చేసే రోజు అని పెద్దలందరూ కూడా ఆ పరమ పవిత్రమైన ప్రియమివ అతిథి, ఇష్టమైన వాళ్ళని చూడాలని మనస్సు ఎలా తహతహలాడిపోతుందో, మృత్యుం ప్రియమివ అతిథి, మరణాన్ని అంత ప్రేమగా ఆహ్వానిస్తారండి పెద్దలు. అందుకని ఎంత ఈజీగా భావిస్తారో. పూవిక్కొళ్ళం కాలం గిన్నం పొరుగాదు, ఇంకా పిలిపించుకునే రోజు రాలేదా తండ్రి. మామూలు వాళ్ళకి అనుకోండి, బాబాయ్ చచ్చిపోతామేమో, బాబాయ్ చచ్చిపోతామేమో అని ప్రతిరోజు చస్తూ ఉంటారు. అసలు చావు ఒకసారే వస్తుంది, దాన్ని తలుచుకొని ప్రతిరోజు చచ్చిపోతూ ఉంటారు. కానీ నిజమైనటువంటి భక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తుందా, ఇంతింత సన్మానాలు ఎప్పుడు జరుగుతాయి, ఎలా జరుగుతాయి, ఇది వింటే జరుగుతాయి. ఈ తిరువాయిమడి ఇంత భాగ్యం ఏమిటో తెలియదండి. వింటే చాలు, అంటే చాలు, ఆ రెండు జరిగితే చాలు, అంత మోక్షాన్ని ఇచ్చేస్తుంది. ఇది ప్రత్యక్షంగా మనం ఆనందానుభవాన్ని పొందిన వాళ్ళ అభిప్రాయాలు రోజు వింటున్నాం. ఎలాగా నిన్న ఆవిడ చెప్పారు చూడండి, తిరుగుతూ ఉన్న ఆవిడ, పెద్ద ఆవిడ హాయిగా కూర్చొని అలా రామ అన్నట్టు వెళ్ళిపోయారు. ఎవరికి వస్తుందండి అంత అద్భుతమైనటువంటిది? ఆ యాంగిల్లో ఆలోచించినప్పుడు దాని వైశిష్ట్యం మనకి తెలుస్తుంది. లేకపోతే పిరివాళ్ళకు బాబోయ్ ఎప్పుడు ఉంటాము, ఎప్పుడు ఇదైపోతాము, ఏమైపోతాం, ఇదే గోల తప్ప సుఖంగా జీవితం ఉండదు. ఆ పరమ పదాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకున్నప్పుడు కలిగే ఆనందం దివ్య ప్రయాణానికి దారి తీస్తుంది అన్నమాట. అది అవునండి. మీరు అన్నట్టు పట్టు చీరలు, పట్టు బట్టలు, పువ్వులు, సెంట్లు అన్ని పెడుతున్నారే మీరు ఇక్కడ, అలాగే నిజంగా అలాగే అవుతుంది. అంత ఆనందంగాను రిసీవ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు. ప్రతి పదార్థం చూడండి. హరియురు నరసింహస్వామి రూపం, పొగ్గు అవతరించి, నరసింహుడుగా అవతరించి ఎవరి కోసం అండి? ఇంత ప్రహ్లాదుడి కోసం. అవునన్ ఉడల్ కీండు హిరణ్య కసిపుడి యొక్క శరీరాన్ని కీండు చీల్చి, నీ చెప్పిన ఏ అవతారం అవతారమే ఒక విశిష్టమైన అవతారం. ఏదో ఒక అవతారం ఎత్తావు, ఒక రూపం ఎత్తావు, చంపావు, బాగుంది సహజంగా. మరి ఇదేమిటయ్యా 2 రూపాలు కలిసి ఒక రూపంగా? మరి ఇంత సౌలభ్యం ఏమిటయ్యా, ఇంత భక్తవాత్సల్యం ఏమిటయ్యా నీకు? ఎందుకని సగం సింహం సగం నరుడుగా వచ్చి కేండు ఉగంద చక్కర చల్వంతన్నయ్య సంతోషించిన చక్రధరుడైన శ్రీమన్నారాయణుడి విషయంలో పురుగూరు సడకోపన్ నమ్మాళ్వార్లు తిరునగరికి అధికారి అయినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు సొన్న మెక్క ఓరాయిరత్తుల్ విలక్షణమైన పెరుమాళ్ల లక్షణాలని వర్ణిస్తున్న 1000 పాసురాలలో ఇవై 10 వల్లారవరై ఈ 10 పాసురాలు చదివిన వారు ఏഴయ్యర్ తొక్కు పల్లాండి సైత్ భాగవత కైంకర్యంలో చాలా ఇష్టం ఉన్న అందమైన స్త్రీలందరూ గుంపులుగా వచ్చి పల్లాండి సైత్ మంగళాశాసనాలు చేసి కవలిసయ్యారు.
చామర కైంకర్యం చేస్తారు. సృష్టిలో స్త్రీత్వానికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది కదండి. సౌందర్యానికి స్త్రీ అని కదా చెప్తారు. అందువల్ల రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళలో స్త్రీలు చంద్రముఖులు ఉంటారు. అసలు వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటుంటే మనం ఎక్కడ నడుస్తున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం తెలియదు. వాళ్ళ ముఖాలే కనపడుతుంటాయి. చంద్రబింబాల్లాగా ముఖాలు, మబ్బుల్లాగా ముఖాల మీద ఉండేటువంటి జుట్టు, ఆ రత్నాలు, ఆభరణాలు, ఆ కైంకర్యాలు, ఛత్రాలు, చామరాలు, ఆరతులు ఎంత వైభవంగానూ వాళ్ళు వైకుంఠానికి తీసుకుని వెడతారు. ఇంత అద్భుతమైన దశ బతికున్న నాళ్ళలో ఎవరైనా ఇంతలా చేస్తారండి? ఆహా, ఇంత అద్భుతమైనది చేస్తారు అంటే ఎప్పుడు అని భాగవతోత్తములు ఎదురు చూస్తారు అంటారంటే నరసింహావతారం ఎత్తి హిరణ్యాక్షుణ్ణి, హిరణ్యకశిపుణ్ణి చంపినటువంటి శ్రేయపతి విషయంగా నమ్మాళ్వారిని ప్రసాదించిన ఈ 10 పాసురాల్ని అభ్యసించే వాళ్ళకి వైకుంఠంలో అద్భుతమైనటువంటి ఏదో రెడ్ కార్పెట్ లోని ఇక్కడ ఈ లోకంలో ఏదో పేర్లు చెప్తుంటారు, బాగా తెలియదు. అలాంటి సన్మానాలన్నీ కూడా చక్కగా చేస్తారు అని చెప్పి దీనికి ఫలశ్రుతిగా ఈ పాసురాన్ని మనకి అందిస్తున్నారు అన్నమాట. వ్యాఖ్యానం చూడండి. 7 నిగమత్తిల్ 223వ పేజీ చిట్ట చివరి ఉంది. నిగమత్తిల్ తిరువాయుమలి కత్తారై, ఈ తిరువాయుమలిని చక్కగా కత్తారై అభ్యసించినటువంటి వారికి మదిమువ మడైందరియర్ విరుంబి తిరుప్పల్లాండు పాడి శ్లాఘిప్పర్గళ్ ఎంగిరార్. మదిగముఖమడైందరియ చంద్రముఖులు. చంద్రముఖులు అనడం ఎందుకంటే ఏదో భయంకరమైన ముఖాలు పెట్టుకుని వచ్చారనుకోండి, బాబాయ్ పగలు చూస్తే రాత్రి కళ్ళలోకి వస్తున్నారు, వీళ్ళ ముఖాలు చూడలేము అనుకునేవాళ్ళు కాదండి. అందమైన ముఖాలు కలిగినటువంటి స్త్రీలు, చూసిన కొద్దీ చూడాలనిపించేటువంటి ముఖాలు కలిగినటువంటి స్త్రీలు తిరుపల్లాండు పాడి హారతులు ఇచ్చి శ్లాఘిప్పరుగళ్ళు ఎంగిరార్ చక్కగా మంగళధ్వనులతో ఆదరిస్తూ తీసుకొని వెడతారు. நம்முடைய ప్రకృతి నమక్కు భయహేతువెన్న ఉపేక్షితాల్ నిరసిక్కం ఎన్న కరుద్దు. చాలా అందంగా ఒక మాట చెప్పారు. మన పరిస్థితి మనకైతే ఇంత అదృష్టం పట్టేది కాదండి, కానీ ఈ తిరువాయుమడి చదవడం వల్ల ఇంత అదృష్టం పడుతుంది. మన్ని అంతలాగా ఆదరించి అది అభిప్రాయం అని తెలుసుకోండి అంటున్నారు. ఎన్న కరుత్తు అది అభిప్రాయము అంటే ఇది చదివితేనేనండి. మామూలుగా అయితే ప్రతి వెళ్ళిన వాళ్ళకి యమకింకరులు, చేతిలో కత్తులు, భయంకరమైన ముఖాలు, ఆ జుట్లు, ఆ కోరలు, ఆ కోపపు చూపులు, ఏమో ఎంత భయం వేస్తుందో. బద్వా కసై యమభటాః బహు భత్సయంతి కర్షంతి యత్ర పది పాశశతై యదామా ఏకాకినం పరవశం చకితం దయాళో లక్ష్మీ నృసింహ మమ దేహి కరావలం. మామూలు మానవుడికి వీళ్ళు కనిపిస్తారండి. బద్వా కసై యమభటాః. ఈ ప్రాణాలన్నీ ఏదో గుర్రపగ్గాల్లాగా తాళ్లలా ఉంటాయనుకుంటారు, వాటిని పట్టుకుని ఇలా రాకపోతుంటారండి. బహు భత్సయంతి. ఏమిటయ్యా అలా లాగుతావంటే వత్సయంతే నోరెత్తకు అని ఇలా వేళ్ళు చూపిస్తూ ఉంటారు. కర్షంతి ఒక లాగు పడేస్తారు. అది పాశశతైకి 1, 2 కాదు, 100 తాళ్లతో. అప్పుడు ఇంతవరకు మా నాన్నగారు ఎంత ప్రేమగా పెంచారు, మా అమ్మ ఎంత ప్రేమగా పెంచింది, వాళ్ళు అంటున్నారు. ఏకాకినం పరవశం, వీళ్ళకు వశమైపోయాం, బంధువులు ఎవ్వరూ లేకుండా పోయారు. చకితం నిశ్చేష్ట దయాళో లక్ష్మీ నృసింహ మమదే. ఏం బాగా రాశారు, కళ్ళకు పెట్టినట్టు. అది తలుచుకుంటేనే బాబోయ్ ఆ స్థితి మాకు వద్దండి, మా నమ్మవారు తిరువాయుమడి హాయిగా చదువుకుని మేము పరంపరంగా వెళ్ళిపోతాం, అభ్యాసాల్లో చేరుతాం, చదువుకుంటాం. புக்கு அறியிருவாய் அவ்வறியிருவாய் புக்கு అవ్వరియురువెన్ను మత్తనయ్యాయితు సొల్లలావదు. అది అద్భుతమైన నరసింహ రూపంగా అవతరించి ఏం చేశాడు? నరసింహ మానవేషత్తై కొండు ఆ వేషాన్ని వేసుకుని విరోధి సన్నిధిలే కెట్టి హిరణ్యకశిపుడు సన్నిధికి వెళ్ళి అన్విక్కే హిరణ్యనుడనే
ఉడలై పిళందు కొడు పొరపట్ట పొత్తై కడుమై హిరణ్యుడి శరీరాన్ని చీల్చి పాడేసే. పండు కూడా మనం అలా చీల్చలేమండి. ఒళ్ళో పడుకో పెట్టుకుని గోళ్ళని దింపేసి గుండెల్ని పట్టుమని చీల్చి పడేసాం. అలా చీల్చి అది ఓ పురంబిట్టు ఒరువన్ వందు సైదానాగయ్యండ్రికే ఉళ్ళు నిన్ను మరొరు సింహం పిళందు కొడు పొరపట్ట పోలే ఆయుత్. ఈ వర్ణన చూడండి. ఇప్పుడు మనకి ఏదో 2 డేలు 3 డేలు 4 డేలు 5 డేలు 6 డేలు ఇవన్నీ కళ్ళజోళ్ళు పెట్టేసేసుకుంటే మీదకి వచ్చేస్తున్నట్టు పడిపోతున్నట్టు. అదే హిరణ్యకశిపుణ్ణి చంపుతుంటేటండి పైనుంచి ఒక సింహం వెళ్ళి హిరణ్యకశిపుడి మీద పడి చీల్చలేదు. హిరణ్యకశిపుడు ఒంట్లోంచి సింహం వచ్చి ఇలా చీల్చేస్తాం. చాలా అద్భుతమైన వర్ణన అండి నంబిళ్ళయ్య గారిని. ఈ 3 డైమెన్షన్స్ అనేటువంటిది ఆ వాక్యంలో కనపడుతుంది అన్నమాట. అంటే సింహం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియట్లేదు. చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈ వాక్యం చూడండి. పిరంబెట్టు ఒరువన్ వందు పైనుంచి ఒకడు వచ్చి సైదానాగయ్యండ్రికే వాడిని చీల్చడం కాకుండా ఒళ్ళు నిన్ను ఒక సింహం పిళందు కూడా పురపట్టా పోలే ఆయుత్తు లోపల నుంచే సింహం వచ్చి వాడిని చంపిందేమో. అంటే మనం ఆ గ్లాసెస్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందండి మీదకి వచ్చినట్లుగా భయమేసిపోతుంది కదా మనకి. పిల్లలకి ఎవగోమని అరుస్తూ ఉంటారు, గుండె ఇది లేకపోతాయి. ఈ మధ్య సినిమా వచ్చింది చూడు నరసింహావతారం, అవి చూసినప్పుడు ఆ శబ్దాలకి దానికి అసలు గాబరా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇలాంటివి ఈ మధ్య చాలా పిక్చర్స్ సినిమాలు కూడా వస్తున్నాయి. హాల్స్ కు పెడితే వాడే గ్లాసెస్ అవి మామూలు వాళ్ళు అయితే తట్టుకోలేదు. వీటికే ఇలా ఉంటే నృసింహావతార తీవ్రత ఎంతలా అత్తయ్య చొల్లుదరు అని చెప్తున్నారు. తదాత్మికమాగా ప్రవేశిత నరసింహ రూపత్తయ్యుడయ్య వన్యంగై అలాగా ప్రవేశించినటువంటి నరసింహావతార రూపం అవునం ఇచ్చాది. హిరణ్యను ఉడలై పిళందు పొగట్టు. ఆయన ఎలా వచ్చారండి? హిరణ్యుణ్ణి చంపి దేనికోసం? ప్రహ్లాదుణ్ణి కాపాడడం కోసం ఒక తృప్తి. సిరుక్కన్ విరేదు పోగ పెత్తోం ఎన్నో గంధానాయత్ ఇచ్చేశారు సారం. సంటివాడి విరోధిని చంపాను అని ఆనందంతో పైకిలా ఊగిపోతున్నట్టండి. ఆనందపు ఊపి ఎక్కువగా ఉందిటండి. చక్కర చెల్వం తన్నై హిరణ్యనుడయ్య ఉడలం కూడా తిరువురు కరై వైరాయి పోగయ్యాలే. గోళ్ళకి సగం కడుపే నిండిందిటండి. లేరా సార్ హిరణ్యవదలో చక్రానికి పని లేదు సరే, గోళ్ళకి ఫుల్ టైం జాబ్ వచ్చిందా అంటే అది కూడా ఊరికే అలా అని ఇలా చేశాడు. ఫుల్ గా లోపలికి గోళ్ళు వెళ్ళి కక్షగా పెంచి అంత పని కూడా చేయక్కర్లేదు. అంటే అంత అవలీలగా చంపేశాడు అని చెప్పారు. ఇవన్నీ ఆలంకారికమైన వర్ణనలండి. కిళ్ళి కడైందాన అంది గోదాదేవి రావణాసురుని గిల్లి చంపేశాడు. అంత గిల్లేశాడా? ఎంత కష్టపడ్డాడు ఆ భగవాన్. అగస్త్య మహర్షి వచ్చి ఆదిత్య హృదయాలు చెప్పి అది చేసి ఇది చేసి ఎంత బాగుందండి అది ఆ వర్ణన. అలాగే ఇక్కడ ఏమంటారు? గోళ్ళకిట తిరువు కిరక్కరై వైరాయి అరక్కరై వైరాయి పోగేయాలి. గోళ్ళు మా కడుపు ఇంకా నిండలేదు, మా కడుపు ఇంకా నిండలేదు అని గోల పెడుతున్నాయిటండి. అంటే ఈజీగా ఇలా అనేసారు. ముచ్చేసి లోపలికి పెట్టేసి పిండి చేసి శ్రమ పడి ఏమి లేదు అన్నాడు. అయిపోయింది అనమాట. పెన్నై అడిగైకు పత్తిరంగట్టిన ఇత్తనై ఆ ఇత్తే అది. అంటే ఆ గోళ్ళకి చక్రం ఏమో ఒక అలంకారంగా ప్రకాశిస్తోంది. అందానికి ఐశ్వర్యానికి సూచకంగా చక్రాన్ని పట్టుకున్నాడు. అలాంటి ఆయన విషయంలో ఆళ్వార్ అరుళచ్చే కురు అజుక్కుం ఐశ్వర్యత్తుక్కుం ఉరుపోన తిరువాళి ఉడయ్యవనై. అందానికి చూసావా నా దాకా రాలేదు, ఆ గోళ్ళు చేసుకుపోతున్నాయని చక్రం ఆనందంగా అలా తిరుగుతూ, మన భాషలో పోజు కొట్టిందంటారే అలా తిరుగుతుందండి. ఓ గోళ్ళు మీరే చేసుకుపోతున్నారా? మీకు కూడా పూర్తి పనెక్కర్లేకుండా అవలీలగా చేసేసారా అంటున్నట్టు తిరిగిన ఆ చక్రాయుధంకి పురుగు ఇత్యాది. అంటే
ఆళ్వారరుడు செய்த மிக்கவோர் ஆயிரத்து ఏ పాసురం ఆ పాసురమే అద్భుతం అనుకోండి. ఆవేయి పాసురాల్లో ఈ 10 పాసురాలు భగవద్ విషయத்தை உள்ளவளவும் சொன்னవ ఆయిరత్తులు వైத்துకొండు అన్నీ భగవంతుడి విషయంగా చెప్పినవే. ఒక్కటి మామూలు విషయం లేని ఈ పాసురాలలో 20 కత్తవరగళి ఈ 10 పాసురాలు చక్కగా చదివినటువంటి వారు తొక్కిత్యాది కిన్నకత్తిల్ ఇజువారే పోలే తని విజయ ఒన్నామై తిరండుకొండు. ఎక్కడికక్కడ మనకు అర్థం అవడం కోసం ఆనంద ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతామేమో అని ఉదాహరణ ఒకటి చెప్తున్నారు చూడండి. నదిలోకి దిగాలండి, హరిద్వార్ లాంటి చోట మంచి ప్రవాహం ఉంటుందండి. మొన్న సరియు నదిని చూపించాడు. ఏమి ప్రవాహం, గంగా ప్రవాహాన్ని మించిపోయిందండి అయోధ్యలో ఆ ప్రవాహం. అలా దిగేటప్పుడు ఏం చేస్తామండి, ఒక్కళ్ళని దిగాం, ఒక్క అలాగా వచ్చి కొట్టిందంటే కొట్టుకుపోతాం. అందుకని ఏం చేస్తాము, కింటకత్తిల్ ఇజివారై పోలే ప్రవాహంలోకి దిగే వాళ్ళలాగా తని ఇజియవండామై తిరండుకొండు ఒక్కళ్ళే వెళ్లకుండా గుంపులు గుంపులుగా చేతులు పట్టుకొని దిగినట్లు అలా దిగారు ఇద్దరు. పొలిగా ఎన్ను మంగళాశాసనం పన్నే. ఆహా, పొలిగా పోయిద్దునకు చాపం. ఏం బాగా చెప్పారండి అక్కడ. అసలు కలియుగమే వెళ్ళిపోయిందండి. మంగళం మంగళం మంగళం. శాపం పోయింది. శాపం అంటే పాపం పోయింది. పాపం అనుభవిస్తే గాని పోదు, కానీ భగవత్ కటాక్షంతో పాపం కూడా పోతుంది అన్నట్లుగా సర్వేశ్వరన్ పక్కన పన్నక్కడ அசாதாரண பரிச்சரியகளையுடைய 20 అభ్యసిத்தவர்கள் పక్కలిలే పన్నా నెప్పர்கள். చాలా చక్కటి వాక్య నిర్మాణం. అది సర్వేశ్వరుడి విషయంలో అసాధారణమైనటువంటి అంటే అత్యద్భుతమైనటువంటి చర్యలను వర్ణించిన ఈ 10 పాసురాలని అభ్యసించినటువంటి వాళ్ళు మదిముగ మడందయ్యర్ நெடுநாள் சம்சாரத்திலே பட்ட இழவெல்லாம் தீரும்படி அவர்களாலே கொண்டாட பெறுவார்கள். ఇది బాగు. చాలా కాలము ఈ సంసారంలో పడి సంసారం 2 రకాల భావాలు కల్పిస్తుందండి. ఒకటి భ్రమలో పడి ఇదే ఆనందం ఇదే సర్వం అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు మనసు ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు. బాబోయ్ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతామా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు ఈ కష్టాలు ఈ బాధలు ఇవన్నీ నేను భరించలేను బాబు అన్నప్పుడు. అందువల్ల ఆ మాట ఇచ్చారు చూడండి. సంసారத்திலே நெடுநாள் సంసారத்திலே పట్ట చాలా కాలం ఇక్కడ పడి ఉండి నిజవెల్లాం తీరుంబడి అవరగడాలే కొండాడ పెరువరగల్. ఆ బాధలన్నీ పోయేలాగా ఒక్కసారి చివరి కాలంలో అన్ని వందల మంది ఆ స్త్రీలు అలా వచ్చాయి. రండి ఇదిగో మంగళాశాసనం, ఇవిగో మాలలు, ఇవిగో వస్త్రాలు అంటూ పూలు జల్లుతూ తీసుకుని వెళితే ఏం ఆనందం అండి. తొక్కు తిరండు కవరి చామరం మామూలుగా తీసుకెళ్ళటండి, గుంపులుగా చామరాలు వేస్తారటండి. చమరి అనే మృగం యొక్క తోకతో తయారు చేస్తారు కాబట్టి అది చామరం అంటారు. అది తెల్ల చమరీ మృగం అయితే వెల్ల చామరం వింజామరం అంటారు. వింజామరం అంటే తెల్లగా ఉంటుంది చూడండి చామరం, దాన్ని వింజామరము అంటారు అన్నమాట. ఇప్పుడు కాలక్రమంగా పదాలు అర్థాలు మారిపోతాయి అని. ఒకప్పుడు చెంబు అంటే రాగితో చేసినదే అని అర్థం. ఇప్పుడు ఆ షేపులో ఏమున్నా అదే మాట వాడతాం కదా. అర్థ వ్యత్యయాలు ఏర్పడతాయి అన్నమాట. అర్థాలు ఎక్కువగా వ్యాపిస్తాయి అన్నమాట. అలా ఇప్పుడు చామరం అంటే అది నల్లగా ఉన్నా పచ్చగా ఉన్నా తెల్లగా ఉన్నా ఎలా ఉన్నా పింజామరమే అని అంటున్నాము అని. ఏ జయ్యర్ భాగవత కించిత్కార చపలై గడాన. ఆ వచ్చే స్త్రీలు కూడా ఎవరో తెలుసండి, భాగవతులకి కైంకర్యం చేస్తే నా జన్మ తరిస్తుంది అనే భావం కలిగిన స్త్రీ. అంటే మదిముగ మడైందర్ చంద్రముఖులు అంటే ఎందుకు చెప్పారండి ఇది? చేసేవాళ్ళు నా కర్మ కొద్దీ చేయాల్సి వచ్చింది, వీడికి చామరం వేయాల్సి వచ్చింది, వీడికి గొడుగు కట్టాల్సి వచ్చింది అని ఆ పువ్వులు ఇలా విసిరేసుకుంటూ చామరం టప టప టప
చిన్నప్పుడు గుణసుందరి కథ అని ఒక సినిమా చెప్పేవారు 100 ఏళ్ల క్రితం. మా అమ్మగారు వాళ్ళ చిన్నప్పుడు పింజామర వేయండరా అంటే డబ్బా వేసేస్తుంది. మరీ ఏంటర్రా అలా కొడుతున్నట్లుగా అంటే కదులుతోందో లేదో తెలియదు, అలా చేస్తాం. ఎందుకని? చెయ్యడంలో శ్రద్ధ లేకపోవడం, విసుగు అన్నమాట, చిరాకు అన్నమాట. అలా కాకుండా అవతల వాడికి సుఖం కలగాలి అనే ఒళ్ళంతా కళ్ళు చేసుకుని అవతల వాడి సుఖాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే వేసే చామర సేవ వేరుగా ఉంటుంది. అలాంటి మది మొగం అడయిందయ్యారు. అంటే చంద్రముఖుల లాంటి స్త్రీలు, అందమైనటువంటి స్త్రీలు వింజామరలు వేస్తారు. వీటన్నిటికీ సారాంశం ఏంటండి? పరమపదంలో మనకి సీటు రిజర్వ్ అయింది అని అర్థం. ఎవరైతే తిరువాయుమొழிని చక్కగా చదువుకుంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడో వెళ్ళే ఊళ్ళకి ఇప్పుడే ట్రైన్ టికెట్స్ రిజర్వ్ చేసుకున్నట్లుగా ఆ తర్వాత మన దేహానంతరం వెళ్ళే పరమపదానికి రిజర్వేషన్ అయిపోయింది అన్నమాట. ఎప్పుడు? నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయుమొഴి దశకాన్ని చదివితే. అందువల్లే దీన్ని జీవితంలో ఆరాధనలో ఒక భాగం చేసేసారండి పెద్దలందరూ కూడా. ఏవో కొన్ని పదులు ఉదయం సాయంత్రం చదువుకోవడం అనేటువంటిది, ఈ అభ్యాసం అనే దానికి మన పెద్దలే ఎప్పుడో శ్రీకారం చుట్టారు. ఏ రోజు కూడా 4 పదులు తిరువాయుమొഴి చదవాలి అనే సంప్రదాయం ఆరాధనలో ఉందండి. అలా చదవడం వల్ల మోక్షానికి వెళతారు అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని మనకి ఇక్కడ నంబిళ్ళయ్య గారు భాగవత కించిత్కార చపలైగళాన, భాగవతులకి కించిత్కారం అంటే కైంకర్యం, ఏ కొంచెం చేసినా చాలు అనడాన్ని కించిత్కారము అంటారు. అంటే అందంగా భాగవతోత్తముల సేవ చేయడం. మన సిద్ధాంతంలో ఉన్న వైలక్షణ్యం ఏంటంటే పెరుమాళ్ళకి చేసిన సేవ కంటే కూడా భాగవతోత్తములకి చేసిన సేవ చాలా 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 గొప్పది. కొన్ని తప్పులు చేయకుండా ఉంటే చాలు అంటారు. మనం చేసే సాధారణమైన తప్పులు ఏమిటంటే వాళ్ళు మనలాగే ఉన్నారు, దిగొచ్చారా ఏంటి? ఒకటి రూపాన్ని చూసి, రెండవది వాళ్ళలో విద్యని భగవత్ ప్రేమని గుర్తించలేని మన అసమర్థత. ఈ 2 కారణాల వల్ల మనం వాళ్ళని అతి నిర్లక్ష్యపరుస్తూ ఉంటాం. అది చెయ్యకూడదు. ఆకల వ్యక్తిలో ఉండేటువంటి ఆ భగవద్ భక్తి వైలక్షణ్యాన్ని గుర్తించగలగాలి. అప్పుడు భాగవతోత్తముల ఎడల ఎలా ఉండాలో మన మనస్సు మనకి చెప్తుంది. అందువల్ల నువ్వు దైవానికి చేసావా కాదు. చాలా మంది ఈ సందర్భంగా మనకు ఒక వ్యాఖ్యానంలో చదివామండి, తిరువారాధన చేసుకుంటున్నామండి, ఒక అరగంట కూర్చోమనండి అంటుంటాం మనం కదా రోజుల్లో. కానీ అలా చెయ్యకూడదు అని చెప్తారండి ఆ గ్రంథంలో. ఏం చేయాలి? పెరుమాళ దగ్గర అనుజ్ఞ తీసుకుని ముందు వాళ్లకు వచ్చి కనపడి 2 నిమిషాలు మీకు టైం ఉందా కూర్చోండి, లేకపోతే తర్వాత మాట్లాడుకుందాం, నేను తిరువారాధన ఇంకా పూర్తవలేదని వాళ్ళ అనుజ్ఞ తీసుకుని వచ్చి తిరువారాధన చేసుకోవాలి తప్ప పనిలో ఉన్నాం తలుపులే తీరండి. కొంతమంది పూజలో ఉన్నారండి పాపం తీయరండి అనుకుని తప్పండి ఆ పద్ధతి అంతా కూడా. భాగవతోత్తములు వచ్చినప్పుడు పెరుమాళ్ళ అనుజ్ఞతో వాళ్ళని ఆదరించాకే పెరుమాళ్ళ ఆరాధన చేయాలి. ఈ కించిత్కారం, భాగవత కించిత్కార చపలత్వము అని ఒక మాట వాడారు ఇక్కడ. అంటే భగవంతుడికే కాదు భగవద్ భక్తులకి చేసిన కైంకర్యమే చాలా 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 గొప్పది. ఆ భావం కలిగినటువంటి చంద్రవదనలందరూ ఈ ముక్తజీవుడికి అద్భుతమైనటువంటి స్వాగతాన్ని పలికి పరమపదంలో స్వామి సన్నిధి దగ్గరికి కూడా ఉండి తెలుసుకొని వెళతారు. అంత ఉత్తమమైనటువంటి స్థితి ఎలా కలుగుతుందండి? ఈ భగవద్ విషయాన్ని, ఈ తిరువాయుమొழிని పారాయణం చేయడం వల్ల కలుగుతుంది అని నృసింహావతార వర్ణనతో కూడిన ఫలశ్రుతిని
మనకు అందించారు. ఎందువల్లంటే తన భక్తుని యొక్క అవస్థని గుర్తిస్తే స్వామి 2 రూపాలను ఒక రూపంగా ధరించి వచ్చిన నృసింహావతారాన్ని మించినటువంటి కరుణాపాత్రమైన అవతారం రెండవది లేదు. అంత భక్త వాత్సల్యం. అందుకని దాన్ని ఇక్కడ పెట్టారు అన్నమాట. కుక్కు పరి ఉరువాయ్ అవునన్ ఉడల్కి ఇండుగంగ చక్కర செல்வன் தன்னை குருவோர் செடவோபன் சொன்ன மிக்கவோராயிரத்தில் இவை 10 வல்லாரவரை தொக்கு பல்லாண்டு இசைத்து தவறி செய்வர் ஏழையரே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவே சங்கோலநாதம் நதைத மனசம் பத்மநாபம் ரமேசம் லோகார்யம் கிருஷ்ணயுக்மேன ச நிகம சிரோ யோகி பட்டாரிகௌ ச கோவிந்தம் பூரணாதேன ச சஹ குருகே சேந்து சிந்தும் யதீந்திரம் மாலாதுருத்யாமுனார்ய மம கிருதி நிகதே ராம பத்மாட்சநாதாம் திருவருண்மால் சேன முதலிய சடகோபன்னாதவன் நீருளியப்பண்ட மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள் அவன்தார் குருமாலாதர் குருகை பிறார்க்கும் வாமி திராசர் கோவிந்த கூரே சர்வட்டர் வேதாந்த நீரு கண்ணர் நம்முடைய நம்பிள்ளையுவர் ஈழற்கே இந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவரால் திருவடி ஊன்றிய தெய்வ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய் चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजारिदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलरागाय कुन्तीरधरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्तिकैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं तिरुवायुमयपिळै माधववाழ்வானும் மணவாளமாமுனிவன் வாழியவன்மாரம் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை மான்னத்தோர் தேடும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாத்தம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமஹம் கௌசுகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடார்யதனூபவம் வேதாந்தாச்சாரிய சிஷ்யம் உடையவர்யமாம் பதி श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रिये दीर्घकीर्तये। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।